morning, student. Today we are going to learn one of the best poem written by Nobel Prize winner Rabindranath Tagore. This is a very beautiful poem which today we are going to learn. So let's start this poem. What is it in this poem? I will tell you first of all. There are 5 stanzas in this poem, and this poem is about nature. The description is shown in this poem is countryside. या कवितेमध्ये जे काही वर्णन रवींद्रनाथ टागोर यांनी केलेलं आहे ते ग्रामीण भागातील आहे. ग्रामीण भागामधील नद्या तुम्हाला माहिती असतीलच. ज्यावेळेस नद्यांना पूर येतो किंवा ज्यावेळेस उन्हाळ्यासारखी स्थिती ग्रामीण भागामध्ये असते त्यावेळेस नदीचं पात्र किंवा नद्या कशा प्रकारे असतात हे आपल्या बऱ्याच जणांना माहिती असतात. So in this poem we are going to learn all that things what happen in river in village side. So first of all I will read out this poem loudly and you will have to listen it with great interest and concentration. तुम्हाला ही कविता अगदी एकाग्र चित्तानं ऐकावी लागेल आणि कविता समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. If you have textbook in front of you, so put your finger on that particular line and that particular word while I am reading this poem. So let's start. The poem, the name of poem is The Little River. छोटीशी नदी असं आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणू शकतो. Even let's start. First stanza. My dear friends, my dear students, first of all I would like to read whole poem. पहिल्यांदा मी काय करतो संपूर्ण कविता आपल्या समोर वाचून दाखवतो. After that I will try to explain the meaning of this poem. त्यानंतर मी तुम्हाला या कवितेचा अर्थ, या कवितेमध्ये कवीला नेमकं काय सांगायचं आहे किंवा काय वर्णन करायचं आहे याबद्दलची माहिती मी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न तुमच्या समोर करेन. So listen to me carefully. I will read out whole complete poem in front of you. Our little river, it meanders along. In summer, the water is only knee deep, and cows and carts can cross it with ease. For the bank, though high, are not too steep. In second stanza, the poet says, no sign of slime, the sands shine bright. On one shore, cash fields blossoms white. Tripping meadows through that sight, the jackal's hound is heard there at night. In third stanza, the poet says, across the groves of mangoes and palm, the village prides to dwell in their cool shade. Girls and boys bathe close to the bank, splashing with their gamjas as they wade. In fourth stanza, the poet says to us, at dusk and dawn, once their bath is done,
They dig washcloths to trap small fish. To their household tasks, the wives return, having used the sand to score each dish. In last stanza, the poet says to us is that the air is rife with babbling sound. As the muddy torrent swells along, the woods on shore stir to life again, and our village beckons to celebrate the rain. This poem is written, as I told you earlier, this poem is written by Rabindranath Tagore. He is one of the best poets. He has got Nobel Prize. So now student, let's try to understand the meaning of this poem line by line and stanza by stanza. तर आपण मित्रांनो आता आपण काय करूया, या कवितेचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. कडवं, त्यानंतर कवितेतील प्रत्येक ओळीमधील प्रत्येक शब्द, या शब्दांचा काय अर्थ आहे हे आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. ओके. सो इन फर्स्ट line the poet says, our little river it meanders along. आपली जी छोटीशी नदी आहे ती नदी काय करते पहा, meanders along. meanders म्हणजे आपली छोटीशी नदी नागमोडी अशा प्रकारे वळण घेत वाहत असते. तुम्ही पाहिलं असेल ग्रामीण भागामध्ये नद्या असतात, त्या अगदी छोट्या नद्या असतात, त्या नद्या अगदी नागमोडी अशा प्रकारे वळण घेत वाहत असतात. इन समर, उन्हाळ्यामध्ये the water is only knee-deep. तुम्हाला माहितीच असेल की उन्हाळ्यामध्ये पाऊस कमी असतो आणि त्यामुळे काय असतं, नदीमध्ये शक्यतो पाणी कमी असतं. पाणी किती आहे या ठिकाणी, इन समर the water is only knee-deep. पाणी फक्त किती आहे, अगदी गुडघ्याच्या उंचीपर्यंतच फक्त त्या ठिकाणी त्या नदीमध्ये पाणी आहे. कारण त्यावेळेस ऋतू कोणता आहे, उन्हाळा आहे, म्हणून त्या ठिकाणी फक्त गुडघाभरच पाणी त्या ठिकाणी आहे. In next line the poet says, and cows and carts can cross it with easy. आणि त्यामुळं पाणी फक्त गुडघाभरच असल्यामुळं काउज अँड कार्ट्स, काउज म्हणजे गाई, कार्ट्स म्हणजे काय, बैलगाड्या वगैरे त्या पात्रामधून इकडून तिकडं आणि तिकडून इकडं सहजपणे जाऊ येऊ शकतात. कारण का, बिकॉज द वॉटर लेवल इज ओनली knee-deep. पाण्याची उंची किती आहे, लेवल किती आहे, फक्त गुडघाभरच असल्यामुळे त्या ठिकाणाहून गाई, म्हशी वगैरे जे प्राणी आहेत किंवा बैलगाड्या वगैरे असतील, त्या बैलगाड्या इकडून तिकडं इजा करू शकतात. फॉर द बँक दो हाय आर नॉट टू स्टीप. त्या ठिकाणचा जो काही किनारा आहे, बँक म्हणजे काय, नदीचा किनारा किंवा नदीचे पात्र, त्या ठिकाणचा जो काही किनारा आहे, जे काही पात्र आहे, दो हाय जरी ते उंच असलं, म्हणजे जरी उंच असलं किंवा जरी मोठं असलं तरी देखील आर नॉट टू स्टीप, तरी पण ते कसं नाहीये, खूप असं उतरत्या स्वरूपाचं किंवा खूप असं दीर्घ किंवा अशा खूप स्लोप असणारं असं आहे, असं काही नाहीये. इन नेक्स्ट स्टान्झा the poet says, no sign of slime, the sands shine bright, on the shore cash fields blossoms white. In second stanza, next line the poet says to us, no sign of slime, there is no sign, म्हणजे त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे चिन्ह किंवा लक्षणं किंवा अशा प्रकारच्या काही वस्तू स्लाइम्स सारख्या दिसत नाही. Here we found a new word. या ठिकाणी आपल्याला एक नवीन शब्द सापडलेला आहे. कोणता शब्द आहे, स्लाइम. स्लाइम means what? स्लाइम means चिखलयुक्त, गाळयुक्त किंवा जाडसर असा थर, ज्या वेळेस पावसाळ्यामध्ये पाणी असतं आणि पाणी ते वाळून गेल्यामुळे कमी झाल्यामुळे त्या ठिकाणी घट्ट अशा प्रकारचा चिखल किंवा त्याला आपण म्हणू शकतो शेवाळ वगैरे अशा प्रकारच्या कुठल्याही चिन्ह किंवा अशा प्रकारचे कुठलेही दृश्य त्या ठिकाणी दिसत नाहीये. The sounds shine bright. त्या ठिकाणी जी काही वाळू आहे,
सँड म्हणजे काय? वाळू. ती कशी होती आहे? उन्हाच्या प्रकाशामुळे काय होते? चमचमते, चकाकते. त्या ठिकाणी जी काही वाळू आहे ती पांढरी शुभ्र आणि उन्हाच्या प्रकाशामुळे रिफ्लेक्शनमुळे त्या उन्हाच्या परिवर्तनामुळे उन्हाच्या त्या प्रकाश किरणामुळे काय होते? ती वाळू प्रकाशमुख होते किंवा चमकताना दिसते असं कवी आपल्याला सांगतायत. In next line, tripping menace through that sight, the jackal's hound is heard there at night. त्या ठिकाणी मी त्या नदीच्या तुम्ही इमॅजिन करू शकता की त्या ठिकाणचा नदीचा एक परिसर आहे. त्या ठिकाणी ट्रिपिंग मैनास म्हणजे त्या ठिकाणी चिवचिवाट मैना या पक्ष्यांचा किंवा वेगवेगळ्या पक्ष्यांचा किलबिलाट म्हणू शकतो आपण किंवा चिवचिवाट असं देखील आपण त्याला म्हणू शकतो. त्या ठिकाणी चिवचिवाट किलबिलाट पक्ष्यांचा मैना या पक्षाचा आवाज आपल्याला त्या ठिकाणी ऐकू येतो. The jackal's howl is heard at night. आणि त्याचबरोबर त्या ठिकाणी रात्रीच्या वेळेला जॅकल्स हाउंड, जॅकल म्हणजे एक कोल्ह्याची कोल्हेकुई हा शब्द तुम्ही बऱ्याच वेळेस ग्रामीण भागामध्ये ऐकला असेल. कोल्ह्याची कोल्हेकुई तुम्हाला रात्रीच्या वेळेस त्या नदीच्या पात्रामध्ये किंवा नदीच्या आसपासचा जो काही एरिया आहे, जे काही सराउंडिंग आहे त्या सराउंडिंगच्या बाजूला आसपास त्या ठिकाणी कोल्ह्याची कोल्हेकुई वगैरे तुम्हाला रात्रीच्या वेळेस नदीच्या पात्रामध्ये किंवा त्या आसपासच्या बाजूला ऐकायला मिळते. In next stanza, the poet says, across lie groves of mangoes and palm. त्या नदीच्या पलीकडे पहिल्या तीरावरती किंवा नदीच्या पलीकडच्या बाजूला आजूबाजूच्या बाजूला काय होतं आहे पहा. across the groves of mangoes and palm. त्या ठिकाणी मँगोची झाडं, आंब्याची झाडं, पाम म्हणजे एक प्रकारचं ताड वगैरे असं म्हणू शकतो. एक प्रकारच्या पामची झाडं, मँगोजची झाडं, आंब्याची झाडं त्या ठिकाणी नदीच्या कडेला आजूबाजूला उगवलेली दिसत आहेत. त्यांची वाढ प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेली आपल्याला दिसून येते. The village prized dwell in their cool shade. आणि त्या घनदाट अशा त्या झाडाच्या सावलीखाली त्या गावातील पुजारी, साधू, संत वगैरे काय करतायत? त्या थंडगार अशा झाडाच्या सावलीखाली काय करतायत? आराम करतायत, विश्राम करतायत. त्या ठिकाणी ड्वेल म्हणजे काय? ड्वेल म्हणजे राहणे. ड्वेल मीन्स राहणे. त्या ठिकाणी प्राइस्ट म्हणजेच काय? प्राइस्ट म्हणजे पुजारी, संत, महात्मा, ऋषी मुनी वगैरे वगैरे त्या थंडगार अशा ताडाच्या आणि आंब्याच्या झाडाखाली राहतात, विश्रांती करतात. त्या ठिकाणी ते त्यांची ध्यान साधना वगैरे सुद्धा करू शकत असतील, करत असतील वगैरे वगैरे अशा प्रकारचं वर्णन या ठिकाणी कवीने आपल्याला सांगितलेलं आहे. गर्ल्स अँड बॉयज बेथ क्लोज टू द बँक. आणि त्याच ठिकाणी मुलं मुली लहान तुम्ही पाहत असाल, लहान मुली खूप अवखळ असतात, खूप नटखट असतात. ते लहान मुलं मुली काय करतात? त्या ठिकाणी त्या नदीच्या किनाऱ्यावरती आंघोळ करतात आणि त्या आंघोळ करून त्यांचा आनंद त्या ठिकाणी व्यक्त करण्याचा, एन्जॉय करण्याचा मनसोक्त मनमोकळेपणे आनंद घेत असतात. स्प्लॅशिंग विथ देअर गमजास ॲज दे वेड. ते काय करतात? त्याचबरोबर ते त्यांचा गमजा जो आहे तो गमजा त्या ठिकाणी त्या पाण्यामध्ये असं बुडवतात आणि ते बुडवून ते पाणी असं वगैरे त्या अंगावरती एकमेकांचे शिंतोडे उडवून एकमेकांचा आनंद त्या ठिकाणी पाण्यामधून व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करतात. गमजास म्हणजे काय? तुम्ही पाहता असाल उन्हाळ्यामध्ये वगैरे गळ्यामध्ये असं गमजा घालतात. एक लांब अशा प्रकारचा हातरुमाचा एक प्रकार, तो प्रकार त्या ठिकाणी लोक त्या ठिकाणी घालण्याचा प्रयत्न करत असतात. In next stanza, at dusk and dawn, once their bath is done. सकाळी आणि संध्याकाळी. डस्क म्हणजे काय? रात्रीची तिन्ही वेळ किंवा तिन्ही संध्या किंवा पहाटेच्या तिन्ही सांजाची वेळ असेल किंवा संध्याकाळची वेळ असेल किंवा डॉन म्हणजे काय? पहाटेची वेळ असेल, सकाळची वेळ असेल. त्या ठिकाणी ते मुलं काय करतायत? ते बेथ, जेव्हा त्यांचा बेथ पूर्ण होईल किंवा जेव्हा त्यांची अंघोळ वगैरे स्नान त्या नदीमध्ये पोहणं वगैरे पूर्ण होईल त्यावेळेस काय होतं पहा. The deep washcloths trap small fish. म्हणजे जे काही वॉशक्लॉथ्स आहेत आणि अंघोळ करून काढलेले जे काही कपडे आहेत
त्यांनी आंघोळ करून काढलेले जे काही कपडे वगैरे आहेत ते कपडे त्या पाण्यामध्ये बुडवून त्या कपड्यांपासून त्या क्लॉथ्सपासून ते छोटे छोटे मासे ट्रॅप करण्याचा कॅच करण्याचा त्या ठिकाणी ते प्रयत्न करत असतात. टू देअर हाऊसहोल्ड टास्क द वाईव्स रिटर्न्स. त्या गावातील स्त्रिया महिला मुली वगैरे काय करतात त्यांचं हाऊसहोल्ड म्हणजे काय हाऊसहोल्ड म्हणजे दररोजचं काम डेली त्यांचं जे काही काम असेल भांडी घासत असतील किंवा कपडे धुणे असतील अशा प्रकारची कामं ते नदीवर येतात आणि ते काम करण्यास सुरू करतात. हॅव्हिंग युज्ड रिव्हर सँड टू स्कर ईच डिश. येतात आणि काय करतात त्यांच्या घरातील भांडी बासनं वगैरे जे काय असतील त्या नदीमधील त्या वाळूपासून ते स्क्रब करून किंवा घासून पुसून ते भांडी स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न करतात. नेक्स्ट stanza the poet says was that in आषाढ महिन्यामध्ये काय होतं पहा some clouds gathers. आषाढ महिन्यामध्ये क्लाउड्स काय होतात गॅदर होतात म्हणजेच आषाढ महिन्यामध्ये काळे काळे ढग वगैरे सगळे एकत्र येतात. the water rise आणि ढग येऊन काय होतो मुसळधार अशा प्रकारचा पाऊस पडतो. सध्या देखील पावसाचं प्रमाण सध्या वाढलेलं आहे. आपण पाहत असाल आपल्याला माहिती असेल की पावसाचा जोर वाढलेला आहे. बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच भागामध्ये भरपूर नद्यांमध्ये पाणी वगैरे आलेलं आहे. त्याच प्रकारे आषाढमध्ये काय होतं नद्याच्या पाण्याची जी पातळी आहे ती पातळी काय होते वरच्या बाजूला येते उंचावते. द रिव्हर इज पेड. त्या नदीचा जो काही प्रवाह आहे तो प्रवाह कसा आहे अगदी जोरदार मुसंड्या मारत उसळत अशा प्रकारे त्या नदीचा प्रवाह वाढतो आहे. द करंट ग्रोज स्ट्रॉंग. आणि तो प्रवाह एकदम स्ट्रॉंग खूप मोठ्या अशा प्रमाणामध्ये खळखळत अगदी जोरदार अशा प्रकारे त्या नदीचा प्रवाह वाढतो आहे. देयर इज राइफ विथ बॅबलिंग साऊंड. त्या ठिकाणचं जे काही एअर आहे आवाज आहे त्या नदीच्या खळखळण्याचा आवाज त्यामध्ये बॅबलिंग म्हणजे बडबड किंवा खळखळ खळखळ अशा प्रकारचा आवाज त्या वाहण्याच्या त्या स्ट्रॉंग प्रवाहामुळे त्या जोरदार प्रवाहामुळे त्या नदीचा आवाज त्या ठिकाणी आपल्याला ऐकायला येतो. तुम्ही देखील कदाचित अशा प्रकारचा साऊंड नदीचा ऐकलेला असेल ज्यावेळेस खूप मोठा पाऊस पडतो त्यावेळेस खळखळ अशा प्रकारचा एक हवेमध्ये आवाज आपण निश्चितपणे कधीतरी ऐकलेला असेल असं मला वाटतं. As the muddy torrent swirls along. आणि काय होतं त्या ठिकाणी गढूळ अशा पाण्याचा एक मोठा प्रवाह त्या ठिकाणी येतो. The woods and shores stir to life again. आणि त्या ठिकाणचे जे काही झाड आहे वूड या शब्दाचा अर्थ असा वूड म्हणजे त्या ठिकाणचं जे काही वन आहे किंवा जे काही झाड आहेत वृक्ष आहेत ते वृक्ष आणखी काय होतात पाऊस पडल्यामुळे वाढतात त्यांची उंची वाढते आणि ते एकदम प्रफुल्लित हिरवेगार अशा प्रकारचं त्या ठिकाणचं वातावरण पाऊस आल्यामुळे होऊन जातं. अँड अवर विलेज बेकन्स टू सेलिब्रेट द रेन. आणि आमचं खेडेगाव जे काय आहे ते काय होतं आणखी त्या नवीन आलेल्या पावसाचं स्वागत करायला आणखी पुन्हा एकदा सज्ज होतं. So here friends we have studied the poem The Little River written by Rabindranath Tagore. So remaining part after that we have some English workshop. We will see this English workshop on next period. आपण हा जो इंग्लिश वर्कशॉप आहे तो इंग्लिश वर्कशॉप आपण पुढच्या पाठामध्ये पुढच्या क्लासमध्ये आपण पाहू शकतो. So till then we will stop here. Thank you very much.